वेलकम टू ज्ञान सेतु और मैं जीवन शर्मा सकलोके स्वागत जानाइछु। आज आमी आलोचना करिम दशम श्रेणी विज्ञानर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक जीटु होइसे दापुनर अंक। एतिया दापुनर अंक तुमालके बुझि पाबले हले प्रथमते तुमालके बुझिब लागिबो दापुनर सूत्र और विवर्धन। तो बोला आज भिडियोटी आरम्भ करूँ। सब दापुनर सूत्र कि है जे 1/v + 1/u = 1/f। एतिया u माने कि होइसे जे लक्ष्य वस्तुर दूरत्व। लक्ष्य वस्तुर दूरत्व माने होइसे दापुनर मेरुर परा लक्ष्य वस्तु किमान दूरत्वत आछे। तेनेदरे v माने होइसे प्रतिबिम्बर दूरत्व अर्थात मेरुर परा किमान दूरत्वत प्रतिबिम्ब गठन होइसे। f माने तुमालोके जाना फोकास दैर्घ्य। एतिया এই सूत्रটো उत्तल और अवतल এই দুইটা दापुनर क्षेत्रत प्रযোज्य হয়। गतिके तुमालोके এই सूत्रটো धुनियाके बहित टुकी राखिबा। एतिया चुआ विवर्धन माने कि है जे विवर्धने प्रतिबिम्बটো लक्ष्य वस्तुर आकाৰৰ सापेक्षे किमान गुणे डाঙৰ বা সৰু ताके बुझाय। एतिया विवर्धन माने कि है जे लक्ष्य वस्तु धरि लोৱা 2 सेन्टिमिटार आकार আছে। एतिया प्रतिबिम्ब धरि लोৱা 4 सेन्टिमिटार ওলালে। लक्ष्य वस्तु 2 सेन्टिमिटार आकार आছিলে, प्रतिबिम्बर आकार हल 4 सेन्टिमिटार। তেতিয়া তোমালোকে কোৱা लक्ष्य वस्तुर आकार বাঢ়িলে নে কমিলে? দুগুণ বাঢ়িলে। तो तेतियाहले विवर्धन हब दुगुण। गतिके विवर्धनक जेहेतु इंग्राजी मैग्निफिकेशन बुली कोৱা হয় गतिके आमी m बुली लिखो। m = h'/h। এতিয়া ইয়াত h হৈছে लक्ष्य वस्तुर आकार और h' হৈছে प्रतिबिम्बर आकार। गतिके लक्ष्य वस्तुर आकार यदि प्रतिबिम्बर आकारक हरण करूँ तेतियाहले आमी पाम विवर्धन। এতিয়া विवर्धनक अन्य एक धৰণে प्रकाश কৰিব पारि m = -v/u। এতিয়া এই -v/u v কি বুজাইছে प्रतिबिम्बर दूरत्व और u बुझाइছে लक्ष्य वस्तुर दूरत्व। एतिया आमी এই দুইটা যদি আমি ৰিজাই চাওঁ তেতিয়ালে পাম m = h'/h = -v/u। अर्थात विवर्धन मानेও h'/h और विवर्धन मानेও -v/u। गतिके এই দুইটা मानक आमी समान বুলি লিখিব পাৰো। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাও আমি কেতিয়াবা प्रतिबिम्बर आकार केতিয়াবা ওলাও। বুজি পাইছানে? तो आमी एतिया पुने पुने दापुनर अंकলৈ যাওঁ। प्रथमते মই লৈছো अवतल दापुनर এটা अंक যেটো অনুশীলনীৰ क्वेश्चन नम्बर 15। এতিয়া চোৱা এই क्वेश्चनটো কৰাৰ আগতে অৰ্থাৎ अवतल दापुन বা उत्तल दापुনৰ अंक কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব अवतल दापुনৰ বাবে চিহ্ন প্ৰথা যাক আমি কাৰ্টীয় সূত্ৰ বুলিও ক'ব পাৰো। এতিয়া চোৱা এই अवतल दापुনৰ চিহ্ন প্ৰথমতে কি হয় u মানে কি আছিল লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব সদায় ঋণাত্মক হয়। লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব সদায় ऋणात्मक। फोकास दैर्घ्य सदाय ऋणात्मक अवतल दापुनर क्षेत्रत। प्रतिबिम्बर दूरत्व सत प्रतिबिम्बर भावे ऋणात्मक है और असत प्रतिबिम्बर भावे धनात्मक है। अर्थात यार पर आमी कि बुझिलु जदि प्रतिबिम्ब ऋणात्मक ओलाइसे तेतियाले आमी गम पाम प्रतिबिम्बটো सत और जदि प्रतिबिम्बर धनात्मक ओलाइसे तेतियाले आमी गम पाम प्रतिबिम्ब असत। तो बोला এই दापुनर चिन्ह प्रथार पर आमी अवतल दापुनर अंकटो करूँ। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দিয়া আছে প্ৰথমে আমি লিখি লওঁ। দিয়া আছে 18 सेन्टिमिटार फोकास दैर्घ्य अर्थात फोकास दैर्घ्यर मान किमान দিয়া আছে 18 सेन्टिमिटार। কিন্তু আমি ইয়াত কি বুলি পাইছিলো फोकास दैर्घ्य ऋणात्मक বুলিহে পাইছিলো। গতিকে ইয়াৰ আগত আমি ঋণাত্মক চিহ্ন এটা দিব লাগিব। তাৰ পিছতে अवतल दापुन এখনৰ সন্মুখত 27 सेन्टिमिटार दूरत्वत বুলি কৈছে। अर्थात लक्ष्य वस्तुर दूरत्व किमान 27 सेन्टिमिटार। 27 सेन्टिमिटार। এতিয়া চিহ্ন প্ৰথমতে लक्ष्य वस्तुर दूरत्व ऋणात्मक গতিকে আমি ইয়াত माइनस চিহ্ন দিব লাগিব। 7 सेन्टिमिटार आकार अर्थात कार आकार लक्ष्य वस्तुर आकार किमान 7 सेन्टिमिटार आकार बस्तु এটা রাখা আছে। लक्ष्य वस्तुर आकार माने h = 7 सेन्टिमिटार। दापुनखনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত পৰ্দা এখন ৰাখিলে স্পষ্ট प्रतिबिम्ब এটা পোৱা যাব। এতিয়া प्रतिबिम्बर দূৰত্ব আমাক খুদিছে গতিকে प्रतिबिम्बर দূৰত্ব বা प्रतिबिम्बर অৱস্থান আমি v বুলি লিখিম। এতিয়া চোৱা দাপুনৰ সূত্ৰ এটা আমি পাইছিলো। দাপুনৰ সূত্ৰ মতে কি পাওঁ আমি 1/v + 1/u = 1/f।
এফ এতিয়া এই ফৰ্মুলাত এই মানকেইটা আমি পুট কৰি দিব লাগিব ভিৰ মান আমাক উলিয়াবলৈ দিছে প্লাস ইউৰ মান -27 ইকুৱেল টু এফৰ মান ফকাছ দৈৰ্ঘ্য -18 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া ইয়াত চোৱা 1/v আমি পাতি লওঁ মাইনাছে প্লাসে -1/27 ইকুৱেল টু -18 1/v বাওঁফালে থাকিব সোঁফালে এই টাৰ্মটো মই সোঁফালে লৈ যাওঁ -18 প্লাস মাইনাস আছিলে ন প্লাস হৈ গুচি গ'ল 1/v ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 18 আৰু 27 আমি এতিয়া লসাগু ল'ম কাৰণ ভগ্নাংকৰ যোগ আৰু বিয়োগত আমি সদায় লসাগু ল'ব লাগিব এতিয়া 18 আৰু 27 এৰ লসাগু যদি তোমালোকে পোৱা তেতিয়াহ'লে পাবা 54 ইয়াতে মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ 18 27 2 ৰে 9 বাৰ 2 ৰে না যায় 3 তে যাব 6 বাৰ 9 বাৰ আকৌ 3 ৰে 2 বাৰ 3 বাৰ 3 3 গুণ 9 তাৰপিছত 9 6 গুণ 54 হলে এতিয়া 18 এ 27 ক ডিভাইড কৰা 18 এ 27 এ কেবাৰ যাব 3 বাৰ যাব কাৰণ ইয়াৰ আগত কি আছে মাইনাস আছে ইয়াত দিব লাগিব আমি -3 প্লাস 27 এ কেবাৰ যাব দুবাৰ যাব 2 গুণ 2 1/v ইকুৱেল টু -1/54 এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াত বজ্ৰ গুণনো কৰিব পাৰিবা নহলে আমি কি কৰো v ইকুৱেল টু ইয়াক আমি লুটিয়াই দিওঁ ইয়াক লুটিয়ালে 1/v হ'ব ন এনেকুৱা তো ইয়াকো আমি লুটিয়াই দিওঁ -54/1 এইটো এটাকে v ইকুৱেল টু -54 সেন্টিমিটার এটা ভিৰ মান কি হয় প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব 54 সেন্টিমিটার দূৰত্বত ওলাইছে ন যেহেতু ইয়াত চোৱা প্ৰতিবিম্বটো ঋণাত্মক ওলাইছে নে ঋণাত্মক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সৎ প্ৰতিবিম্ব তো প্ৰকৃতি সৎ বুজি পালানে তাৰ পিছতে আৰু কি ওলাবলৈ দিছে प्रतिबिंबर आकार उलियाবলৈ দিছে प्रतिबिंबर आकार प्रतिबिंबर आकार माने आमी जानो h dash तो h dash इक्वल टू -v/u into h এই ফর্মুলাটো আমি কোৰ পৰা পাওঁ m इक्वल टू কি বুলি পাইছিলো মনত আছে নে h dash by h equal to minus v by u এতিয়া চোৱা এই দুটা ফৰ্মুলা পৰা আমি কি পাম h ইয়াৰ লগত কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে ইফালে গলে পূৰণ হ'ব তো h dash equal to কি পাম minus v by u into h তো আমি ইয়াৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটো পাইছো h dash equal to minus v ৰ মান কিমান দিয়া আছে -54 হেতু ভুল নকৰিবা এটো মাইনাস আছে ফৰ্মুলাৰ तो v मान -54 u मान किमान दिया আছে u मान -27 इनटू h मान किमान दिया আছে লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ 7 সেন্টিমিটার ইয়াত লিখি দিবা 7 এতিয়া কি কৰিম 27 54 দুবাৰ যাব -2 इनटू 7 इक्वल टू -14 সেন্টিমিটার এতিয়া চোৱা লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আছিল 7 সেন্টিমিটার প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ ওলাইছে 14 সেন্টিমিটার অৰ্থাৎ লক্ষ্য বস্তুৰ তুলনাত প্ৰতিবিম্ব কি ওলাইছে দুগুণ ওলাইছে বা বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব ওলাইছে হলে তো ইয়াতে লিখিব পাৰে বিবৰ্ধিত प्रतिबिंब गठन হৈছে
এতিয়া আমি শিকিম উত্তল দাপোনৰ অংক অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 এতিয়া চোৱা উত্তল দাপোনৰ বাবে চিহ্ন প্ৰথা দিয়া আছে যে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰটো ঋণাত্মক ফকাস দৈৰ্ঘ্য ধনাত্মক প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব ধনাত্মক এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 কি দিয়া আছে 15 সেন্টিমিটাৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল দাপোন এখনৰ পৰা 10 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত বস্তু এটা ৰখা হল প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা তো প্ৰথমতে আমি দিয়া আছে বুলি লিখিলো দিয়া আছে ফকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান দিয়া আছে 15 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এফৰ মান 15 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চিহ্ন প্ৰথাত মন কৰা এফ কি দিয়া আছে ধনাত্মক বুলি দিয়া আছে গতিকে 15 সেন্টিমিটাৰ হ'ব তাৰ পিছতে দিয়া আছে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব 10 সেন্টিমিটাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব u = 10 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি জানো লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব উত্তল দাপোনৰ বাবেও ঋণাত্মক গতিকে ইয়াত ঋণাত্মক চিন দিব লাগিব তাৰ পিছত আমাক উলিয়াবলৈ দিছে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আমি জানো দাপোনৰ সূত্ৰ মতে দাপোনৰ সূত্ৰ মতে 1/v plus 1/u = 1/f এতিয়া আমি এই মানখিনি ইয়াত পুট কৰি দিম 1/v plus u ৰ মান কিমান দিয়া আছে -10 গতিকে -10 f ৰ মান দিয়া আছে 15 বুলি পাতিলো তাৰ পিছতে 1/v মাইনাস f প্লাস এ কিমান হ'ব -1/10 = 1/15 1/v = 1/15 plus 1/10 মানে ঋণাত্মকটো ইকুৱেল চিন পাৰ হলে ধনাত্মকলৈ গুচি আহে তাৰপিছত 1/v = 15 আৰু 10 লসাগু লোৱা 15 আৰু 10 লসাগু হৈছে 30 গতিকে 15 এ 30 যাব দুবাৰ 2 × 2 যোগ 10 এ 30 যাব তিনিবাৰ 3 × 3 1/v = 5/30 লিখিব v = 30/5 therefore v = 6 সেন্টিমিটার অর্থাৎ দাপোনৰ পিছফালে 6 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে তো ইয়াতে তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা এতেকে দাপোনৰ পিছফালে 6 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আমি উলিয়ালো এতিয়া উলিয়াম প্ৰকৃতি কি হ'ব উত্তল দাপোনে সাধাৰণতে অসত আৰু থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে গতিকে লিখি দিয়া অসত আৰু থিয় তো ইয়াতে অংকটো শেষ হৈছে